सूही ललित बेड़ा बंध ना सक्यो, बंधन की वेला भार सरवर जब उछलै, तब तरन दुहेला। हाथ न लाए कुसुंबड़ै, जल जासी ढोला। हाथ न लाए कुसुंबड़ै, जल जासी ढोला। रहाओ एक आपी ने पतली, सह के रे बोला। दुद्धा थणी न आवई, फिर होए ना मेला। कह फरीद सहेलियो, सह आलाए सी। हंस चलसी डुमना, ऐ तन टेरी थी सी। कह फरीद सहेलियो, सह आलाए सी। हंस चलसी डुमना, ऐ तन ढेरी थी सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये पावन शब्द भगत फरीद जी की रसना तो उचारण किया होया सूही राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 794 के उपर सुभाईमान है। इस पावन शब्द द्वारा भगत फरीद जी जो सानू सुनेहा दे रहे ने, उपदेश दे रहे ने, वो बाकमाल है कि हे भाई, अपनी जिंदगी दे विच ऐसी तैयारी करो कि जदों किते मुसीबत पवे असी उस मुसीबत का डट के मुकाबला कर सकीए। बहुत प्यारियां एग्जाम्पलों दे के इस शब्द विच भगत फरीद जी ने सानू समझाया है कि भाई, जे तू विषयां वकारां दे नाल जुड़ के अपना जीवन बतीत करेगा तो तेरा जीवन दुखां विच बतीत होएगा। जदों भी आपां शब्द की विचार आरंभ करते हैं तो सब तो पहला आपां शब्द का रहाओ वाला बंद विचारते हैं, समझते हैं, क्योंकि रहाओ का अर्थ है ठहरना, रुकना। शब्द के रहाओ वाले बंद नूं समझ लीए तो दूजे बंद समझने सौखे होंदे ने। इंज भी कह सकते हैं कि रहाओ के बंद की जिहड़ी व्याख्या है शब्द के जिहड़े बाकी पदे हुंदे ने उन्हां विच कीती हुंदी है। तो कई बारी असीं रहाओ का शब्द, रहाओ का बंद छड्ड के जदों दूजे बंद की गल करते हैं तो कई बारी गल जिहड़ा विशा हुंदा है वो असीं समझ नहीं पाउंदे। वैसे तो जदों रागी सिंह कीर्तन करते हैं उन्होंने भी इहो हदायत हुंदी है कि तुसीं रहाओ के बंद नूं स्थाई बनाओ ताकि विशा समझना सौखा होवे कि गुरुदेव जी ने बाणी विच सानू कहा की है। तो खैर, इत्थे रहाओ का बंद है, हाथ ना लाए कुसुंबड़ है, जल जासी ढोला। ढोला कहते ने मित्र नूं, ढोल। हे मित्र, हाथ ना लाए कुसुंबड़ है। कुसुंबे का फुल सूहा जिहा हुंदा है, वेखण नूं बड़ा चौचक्का, बड़ा सोहना लगता है, पर उसकी सुंदरता वक्ती हुंदी है। दूजे बन्ने जदों भी गुरबाणी विच माया की गल, विषयां वकारां की गल आई है, उसकी तरजीह कुसुंबे फुल दे नाल दित्ती है भी कुसुंबे दे फुल वर्गा। जदों भी संसार की गल की गई है, मैं मेरी की गल की गई है, विषयां वकारां की गल की गई है, तो उत्थे कुसुंबे का फुल वरते है। जिथे परमेश्वर के नाम की गल आई है उत्थे मजीठ रंग की गल की है। मजीठ रंग पक्का मन्निया गया है, परमेश्वर का रंग, परमेश्वर के नाम का रंग, प्यार पक्का है। तो इत्थे शेख फरीद जी उपदेश दिंदे ने, कहते हाथ ना लाए। हाथ ना लाए का अर्थ की है? जिवें कुसुंबे के फुल नूं हाथ ना लाई, कहते वेखण नूं सोहना लगदा ही।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜੋੜੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਵਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਵਕਾਰ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਆ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਡਾਈ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਈ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਔਗੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ, ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗ ਮਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਫਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜੋੜੀ। ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਢੋਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਲ ਜਾਸੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੜਾ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ। ਜਲ ਜਾਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਜਿਉ ਜਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਲਾਏ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ 794 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਹੀ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੇੜੁਲਾ। ਜਪ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਤਪ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇੜਾ ਬਣਾ। ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਵਹੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਲੰਘੇਗਾ ਤੂੰ, ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵਰ ਉਛਲੇਗਾ ਤੇ ਲੰਘੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਪੰਥ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 794 ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 729 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 729 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਰਾਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 794 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, 1100 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2, 250, 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ 15 ਦੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਮ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2007-8 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, 15 ਦੇ 15 ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਭਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਚੇਤ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਰੌਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੱਜਦਾ। ਆਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 729 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 794 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਝ ਲੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੇਲ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਸੁੰਬੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜੋੜੀ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਢੋਲਾ। ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇੜਾ? ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਵਕਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਾ ਬੂਛ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਪਾਣੀ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਉਦੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬੇੜਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਈਏ? ਨਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਲ ਆਰ ਪਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪੈਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਸਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਧਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ, ਤਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੰਘਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਪੇਅਰ ਟਾਇਰ, 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ 4 ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਭਲਾ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ 4 ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਲਣੇ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਨੇ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੰਨ ਲਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ, ਕੋਈ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੈਕ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਨਾ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਟੱਪਣੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ 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 ਭਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੇਲ ਵੇਖੋ ਆਪਸ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇੜਾ, ਭਾਰ ਸਰਵਰ ਜਾ ਬੂਛ ਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੇੜੂਲਾ, ਜਪ ਦਾ ਤਪ ਦਾ, ਜਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਤਪ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਤ ਲੰਘਿਆ ਵਹੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਲੰਘੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵਰ ਉਛਲੇਗਾ ਭਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਟੱਪਣੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰ ਫਿੱਟ, ਹਰ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂ, ਟਾਇਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, 7 ਰੰਗ ਢੋਲਾ। ਹੁਣ ਢੋਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਢੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਢੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜ, ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕੁਸੰਬੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਜੀਠਣਾ ਰੰਗ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੁਸੰਬਾ ਫੁੱਲ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਆਖਿਆ। ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ, ਸਦਾਈ ਸੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, 15 ਦੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਢੋਲਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਰਵਰ ਜਾਬੂ ਉਛਲ, ਜਦੋਂ ਐ ਸਰੋਵਰ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਛਲ ਗਿਆ, ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੇ। ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਰ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ,
इदा इदा उदाहरण दे के समझाया। कहते जैसे नाव बूढ़ से जोई बचे सोई पले, बूढ़ के पाशा पछताए रह जात है। हुण तुसीं वेखो बेड़ी डुब रही होवे, ध्यान नाल सुणो, बेड़ी डुब रही होवे ते बंदा रौला पाउंदा है, जो बचे ओह कड्ढो। उदाहरण दे के समझाया। किन्ने प्यारे ख्याल दे के, किन्नियां प्यारियां उदाहरण दे के सानूं समझाउंदे ने भी बेड़ी डुब रही होवे, जिन्ना माल निकलदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ, ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ, ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਈਏ। जैसे घर लागे आग, मान लो घर च अग लगी है, बंदा पहला पानी का प्रबंध करके रखता है। तुसीं वेखो पानी कभी पेट्रोल पंपां ते चैक करियो तुसीं, उत्थे अगले ने अग बुझाऊ यंत्र पहला रखे होंदे ने। कई टैक्सियां वाले ने वेखिया तो गड्डियां दे विच उन्होंने अपनी जिहड़ी टैक्सी चलाउंदे पक्के रोड ते रहिंदे, उन्होंने अपनी टैक्सी च भी अग बुझाऊ यंत्र रखे होंदे ने। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज, जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां होंदियां उन्हां च भी। हुण कोई बंदा इदां कहे हद हो गई, ये पहले एक लैनी गल करी जांदे आ, तुहानूं पता अग लगनी है। वो कहंदा नहीं नहीं भाई, प्रबंध करना है पहला। पेट्रोल पंप ते भी अगले पहला प्रिपेयर हुंदे आ भी मान लो अग लग गई, फिर जे पहला प्रबंध नहीं कीता होएगा तो औखा होएगा। हुण उत्थे शब्द वरते कहंदे जैसे घर लागे आग, जैसे घर लागे आग, जा कुआ खोदियो चाहे। किन्ने प्यारे शब्द वरते ने, जैसे घर लागे आग, जा कुआ। हुण उधरों खूह, उधरों अग लग गई, उधरों खूह पट्टन लग पे, कुत्तों को बनती भला। सियाणा आखेगा भरावा पहला खूह पट के रखो। हुण उधरों अग लगी है, हुण तुसीं अग बुझाऊ यंत्र लभदे फिरो, वो पहला टंगिया हुंदा अगले ने उत्थे ही। वेखिया तुसीं कई पेट्रोल पंपां ते उधरों गड्डी 'च तेल पा रहा, बाइक दे विच तेल पा रहा, नाल अग लग गई, अगले उस वेले लिया के, अगलियां को हैगा सी ना, वो मगरों लभण तुरदे भी लियाओ जी लभ के लैके। ना जी ना, पहला प्रबंध। सौखी होर उदाहरण देवां, किड्डी प्यारी एग्जाम्पल है। पुराने बजुर्ग ना अपने सराहने डांग रखते होंदे सी। हुण उधरों मान लो कोई उत्ते आन चढ़े तो डांग लभदे फिर भी डांग कित्थे रखी सी, अगले पहला अपने कोल प्रबंध करके रखते हैं भी वक्त पै गया मुड़ के असीं सोटा को डांग जो भी अपने घर च गल लभदे फिरांगे। कहंदा प्रिपेयर रहो पहला। हुण पहला खूह पट्टिया होएगा, अग लगेगी, अगले खूह चों पानी कढ के अग बुझा लैणगे। उधरों अग लगी आ, उधरों खूह पट्टिया जा रहा है, कोई गल बनदी है? ये भी इदां ही मैनूं लगदा भी उधरों घर च पाठ करा लो भी हुण खूह पट रहे असीं, अग तो लगी हुई अंदर विषयां वकारां दी। इधरों खूह पट्टिया जा रहा है, खूह काहदा? खूह ही है, लालच लोभ। इधरों गड्डियां डिक्कियां जा रही, रिबनां वाली कार आ जाए हुण दब। इधरों खूह पट रहे हैं, भाइयों नूं जोर लाया भी देसी घ्यो पा तुहानूं खवा रहा, तगड़े हो के अखां ला ला पाठ करो, अग बुझाउणी आपां। वो कहंदे इदां नहीं अग बुझदी। ये बाणी पढ़दे समझदे इदां बैठ के उदों कुड़म आपस च गल्लां करदे, सानूं धी चाहीदी है, वो कहंदे सानूं पुੱਤ चाहीदा। लोड़ ही नहीं सी। उदों हुंदा जे खूह पहलां पट्टिया हुंदा ते। जैसे घर लागे आग, कितने प्यारे शब्द वरते, किन्नियां प्यारियां उदाहरणा दित्तियां ने। जैसे घर लागे आग, जा कुआ खोदियो चाहे, कारज ना सिद्ध होए रोए पछताईए। मुड़ के पछताउण तो सिवाए होर कुछ भी नहीं रह जाना। हुण इत्थे गल जिहड़ी गल भगत फरीद जी कर कहंदे बेड़ा बंध ना सके बंधन की वेला। जदों बेड़ा बन्नण दा वक्त सी उदों तो बेड़ा बन्निया नहीं। जो वक्त है, जो टाइम है तुहाडे कोल, उदों तो इस बने तुरे नहीं। असल च बाणी सानूं प्रिपेयर करदी है ना। हुण तां ही तुसीं वेखो किसी नौजवान नूं कहो इस बने तुर लई, तुसीं वेखो बहुते बजुर्गी वेले कहंदे हुण बाणी पढ़ी दी भाई। तो जे किसी नौजवान किसी माँ बाप नूं कह के वेलो कहंदे हुण ते खाण पीण दे दिन ने, की खाना पीना जिहड़ा गुरमत रोकदी है? दस्सिओ भला। लस्सी पीण तो रोकदी है, जूस पीण तो रोकदी है, दुनियावी कोई फल फ्रूट खाण तो रोकदी है, नशा पीण तो रोकदी है। ये मतलब माँ बाप चाहुंदे है जी भी ये बच्चा नशा पीवे? मतलब तुसीं चाहुंदे आ, मतलब तुसीं चाहुंदे आ कि तुहाडा बच्चा नशा पीवे?
ਐ ਵੜਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਦੋ, ਲੈ ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇੜਾ। ਬੇੜਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਨੇ ਵਖਸਰ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਖਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇੜਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਭਰ ਗਿਆ ਨੱਕਾ ਨੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਛਲੂਗਾ ਤਬ ਤਰਨ ਦਹੇਲਾ, ਉਦੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਲੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਖਤ ਸਿਰ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਕੇ ਸਹਿ ਦੇ ਰੇ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ, ਸਹਿ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ, ਰੇ ਨਰਾਦਰ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿ ਕੋਲੋਂ ਨਰਾਦਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ? ਖਸਮ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿ ਕੇ ਰੇ ਬੋਲਾ, ਸਹਿ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਰਾਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਨਰਾਦਰ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਹੇ, ਕਿਆ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਰੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਤੁਕ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਿਓ ਧੀ, ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥ, ਵੀ ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸੰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੱਸਾ ਲੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
मैं जिस मुकाम पर पहुँचना चाहता सी उत्थे मैं मुकाम पर पहुँच नहीं सका। तुसीं वेखो बड़े बड़े फिल्मां के हीरो कई बारी वो जो एक कदम चकते हैं, इहदा अर्थ कोई मुकाम हासिल करना चाहते सी ते उन्हां नूं लगा भी ये मुकाम मैं तां नहीं हासिल कर सका, इत्थे कमजोरी सी। वो कमजोरी करके फिर वो कदम चक लेंदे, उस रस्ते पै जाते। पर यह कोई हल नहीं है। तुसीं कई स्टूडेंट सुसाइड कर जाते नंबर घट आउण ते, वो अपनी पढ़ाई तो पक्षों कहते मैं कमज़ोर हाँ। ये हल नहीं है कोई। नंबरां नाल बच्चों का कभी कंपैरिजन ना करो। जरूरी नहीं जिहदे नंबर वध होण बच्चा ब्रेन करके भी बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो नंबर वध है हुशियार भी उन्ना ही वध होएगा। कईयां दे नंबर घट होंदे पर इंटैलीजेंट बहुत ज़्यादा होंदे, हुशियार बहुत होंदे ने, उनका ब्रेन दूजे बन्ने बहुत चलता है। जदों असीं ये कहने भी हर एक व्यक्ति दूजे नालों अलग है, यूनीक है, अलग है, इदां कहने आप एक अंगूठा है जो फिंगरप्रिंट करते हैं, आप लेने उसका अर्थ की है भी इस बंदे दियां उंगलां वर्गियां पूरी दुनिया ते होर उंगलां है नहीं। तो फिर तुसीं अपने ताए दे पुत्त नाल अपने बच्चे की किदां कंपैरिजन करता? तुसीं ये क्यों कहता भी वो वर्गा तू नहीं हैगा? वो कहता हद होगी जो इस अंगूठे वर्गा वो अंगूठे नहीं है, मैं किदां वो वर्गा हो सकता? मैं तो मेरे वर्गा हाँ। ये जोड़े पढ़े लिखे बच्चे उन्होंने गल छेती समझ आनी है। जो असीं बच्चे की कंपैरिजन करते तेरा ताए का पुत्त अगे लंघ गया, तेरी मासी का बेटा वो किन्ने नंबर आए, तेरे घट क्यों आए? जो अगे बच्चा अगे सवाल कर दे, क्वेश्चन कर दे भी आ अंगूठा है ना, जो अंगूठा लाया जाता है, इस अंगूठे वर्गा मेरे ताए के पुत्त का अंगूठा हैगा? तुसीं कहोगे नहीं। अच्छा, जो उहदा ब्लड का हैगा वा ग्रुप, मेरा ओ है, उहदा ए है, मेरा बी है, हो सकदा उहदा ओ होवे। उन्होंने खाण लई सब्जी किहड़ी पसंद है, मैनूं की पसंद है, उहदा फेवरेट कलर किहड़ा, मेरा किहड़ा। जो ये चीज़ां नहीं रलदियां, तुसीं नंबरां दा किदां कंपैरिजन करता जे बच्चा अगे क्वेश्चन कर दे। जदों असीं कहने भी हर एक, माफ़ करना, पत्ते वर्गा पत्ता नहीं है। पत्ता छड्डो, अपने बॉडी के जिहड़े रोम आ, केस, एक वाल वर्गा दूजा वाल नहीं है। अगले DNA टैसट इदां करदे, एक वाल तो अगले चैक करते। हुण जे आपां कही वाल वर्गा वाल ही है, 10 बंदियां दे 10 वाल खिलार दो, अगले 10 देणगे चो आ वाल किहड़े बंदे दा है। किदां समझ आई? किन्ने मोती परोए ने साडे लिए भला। बाणी ने बहुत प्यारे उपदेश बख्शिश किए। मन दे कमज़ोर, इत्थे लिखा एक आपी ने पतली सह के सह दे रे बोला, वो फिर नरादर वाले बोल, जिहड़ी पतली जिहड़ी मन के कमज़ोर होंदे ने, वो सह दे कोलों नरादर वाले बोल सुनदियां ने। उन्हां दी जिंदगी सच दा काल पै जाना, सच काल कूड़ वरतिया। दुद्धा थणी ना आवई फिर होए ना मेला। उन्हां दा खसम नाल मिलाप ही नहीं होया, दुद्धा थणी ना आवई। हुण दस्सो ये अश्लीलता है? ये तो मोती ने, ये तो बाप अपनी धी नाल बैठ के विचारा कर सकता है। ये सुहाग भाग दीयां गल्लां ने। कहे फरीद सहेलियो, भगत फरीद जी जीव इस्त्रियां नूं सहेलियां नूं कहंदा है जिवें एक जीव इस्त्री के रूप च। कहे फरीद सहेलियो, हे जीव इस्त्रियो, सह अलाए सी, सह नूं अलाओ, सह नाल गल्लां करो ताकि तुसीं सुहाग भाग वालियां बन जाओ, तुसीं भी दुद्धां थणी ना आवे वाली गल बन जाओ। तुहाडा भी कमज़ोर मन जिहड़ा आपी ने पतली सी, वो बलवान बन जाए। ज्यों मंदिर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन वाली गल बन जाए। कहे फरीद सहेलियो, सह अलाए सी, अलाइस दा था उहदे नाल गल्लां करो, सांझ पाओ, बचन बलास करो, शह ना एक मिको। हंस चलसी, बड़ा बड़ा हंस है ना, जीव हंस, ये भी चलेगा, दौड़ेगा। डुमना, डुमना नहीं दुचित्तापन, डबल माइंडेड, आ करा कि आओ करा। तुसीं देखो कई बंदे दुचित्तापन, ये जिहड़ा डबल माइंडेड है ना, ये सत्यानाश मराउंदा बंदे दा। कि कई डिसीजन नहीं लै पाते, कपड़े पाउण लग्गिया भी कई डबल माइंडेड होंदे ने, आ पावां इहदे नाल मैचिंग नहीं करती। हुण जे बंदे ने पाउणा ही इक्को होवे फिर डबल माइंडेड होएगा। इक्को कलर की पग बन्ननी होवे ने, वो डबल माइंडेड होएगा। कई डबल माइंडेड हो जाते हैं,
ਦੁਚਿੱਤੇਪਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3-3 ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, 3-3 ਵਾਰ, 4-4 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਭਾਈਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜੂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ, ਦੁਬਿਧਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਗੇਗਾ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਚਲਸੀ, ਹੰਸ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ ਨਾਲ। ਹੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ। ਇਹ ਮਨ, ਇੱਕ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਡੁੰਮਣਾ। ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਢਹਿ ਜੂਗਾ ਫਿਰ। ਆੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਸੀ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਲਵਾਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜਾ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜਾ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ, ਢੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਐਸ ਬਣੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਲ ਜਾਸੀ ਤੂੰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੇਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਹਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜ ਹੈ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ? ਆਓ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਨਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਨ ਨਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 794 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 729 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕੱਚ ਕਰੜ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਬੇੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ਜੇ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੇਅਰ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਟੱਪਣੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਘਰੋਂ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ 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 ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆਸ, ਘੰਟੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਣੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਦੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਭਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਖੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟੋ। ਅੱਛਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਹੱਥ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ, ਹਾਂ ਆਓ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦਿਖਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਖੂਹ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਪੱਟੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਪੱਟਣ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੇੜਾ, ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੇੜੁਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵੇਹਲਾ, ਸੌਖੇ ਲੰਘਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ਰਵਰ ਨਾ ਉਸਲੈ, ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 794 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਸੰਬਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਪ ਕਹਿਤਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਅੱਗ ਕਹਿਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੋ ਆਓ ਬਚੀਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਗਾੜੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।